বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা গণতন্ত্রের গ্রামার নামে যে শিক্ষামূলক সচেতনামূলক সচেতনতামূলক যে অনুষ্ঠান শুরু করছি, সে প্রথমেই আমরা সংবিধানের প্রাধান্যের অনুচ্ছেদ ৭ আমরা সংবিধান থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছি। সেখানে মূলত আমাদের সংবিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সংবিধানের সৃজনশীলতা এবং সংবিধানের প্রাধান্য। অনুচ্ছেদ ৭ উপ অনুচ্ছেদ ১, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। উপ অনুচ্ছেদ ২, জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে। এই সৃজনশীলতার কথা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল মামলা রায়ে পরিষ্কারভাবে আদালত স্পষ্ট করেছেন যে রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছায় চলছে না স্বৈরাচারের ইচ্ছায় চলছে, সেটা কে বলবে? সেটা বলবে বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ হচ্ছে রাষ্ট্রের অভিভাবক, গার্ডিয়ান অব দি কনস্টিটিউশন, সংবিধানের অভিভাবক। সেই ক্ষেত্রে আমরা ষোড়শ সংশোধনী মামলার যে রিলেভেন্ট অংশটুকু আমি পড়ে শোনাচ্ছি। The Constitution 13 Amendment Act 1990 incorporating a system of non-party caretaker government for holding free and fair election was passed, but it did not take long time to discover that this system had some incurable inherent weaknesses. Again, the country went through another saga of military-backed caretaker government in the girth of emergency for 2 years. It was also due to the lack of foresightness of the politicians in power and their apathy to institutionalizing democracy. By the 13th Amendment, Articles 58B, 58C, 58D, 58E were inserted and Articles 61, 99, 123, 147, 152 were amended. Form 1A was also entered in the third schedule of the Constitution. Under the amended provision, a non-party caretaker government shall yield the executive power of the Republic, but it shall discharge its functions as an interim government and shall carry on the routine function of the government without any power of making any policy decision during the period from the date on which the chief advisor of such government entered upon office after Parliament was dissolved or stands dissolved by reason of expiration of its term till the date on which a new Prime Minister entered upon his office after the constitution of the Parliament. The mechanism for choosing caretaker government had been provided in Article 58C. There was controversy over choosing of the chief advisor of the government. The country had to experience an attempted coup d'etat by the chief of army staff, which had resulted in his removal during one interim government period. Ultimately, this constitutional amendment was challenged in the High Court division. The matter came before this court, and by majority, this court in Abdul Mannan Khan versus Bangladesh 64 DLR Appellate Division 169 page declared the amended ultraviates the Constitution. In the majority opinion, this court was of the view that 2 parliamentary elections may be held under the caretaker system, subject to the condition that the selection of the chief advisor should not be made from amongst the last retired chief justice of the retired judges of the appellate division. In accordance with clauses 3 and 4 of Article 58C, this court gave the above direction
keeping in mind that by keeping this system, there was a likelihood of politicization in the selection of Chief Justice, and alternatively, the Election Commission should be made more empowered and institutionalized so that the parliamentary election can always be held fairly. This court noticed that in every national election, the political party which lost the election questioned the impartiality of the election, and the opposition party did not cooperate in the parliament. Ultimately, in the 10th parliamentary election, one of the big political parties did not participate. This court was of the view that the government shall strengthen the election commission with all powers for holding a free and fair parliamentary election, and that there will be automatic filling up of the vacancies of the election commission without the intervention of the government. None of the succeeding government took any step in this regard. Even the opposition political party has not also raised this point either in the parliament or in any forum, with the net result that the election commission has not been institutionalized as yet. Para 38. Unless the national parliamentary election is held impartially and independently, free from any interference, the democracy cannot flourish. In the absence of credible election, a credible parliament cannot be established. As a result, our election process and the parliament remain in infancy. The people cannot repose trust upon these two institutions, and if these institutions are not institutionalized to gain public confidence and respect, no credible election can be held. In the absence of a free and fair election, the parliament cannot be constituted with the wise politicians, and this may impede institutionalization of the parliament itself. If the parliament is not matured enough, it would be a suicidal attempt to give the parliament the power of removal of judges of the higher judiciary. The judiciary should not be made answerable to the parliament. More so, the political parties should be cautious in selecting their candidates for the national elections as mentioned above. Even in mature democracy, where election mechanism has been institutionalized and the parliaments are elected in free and fair elections, they also could not properly transact the business of removal of judges of the highest court impartially. আমরা দেখেছি এই আদালত অত্যন্ত গভীরভাবে তার যে পর্যবেক্ষণে বলেছেন যে যেখানে বিচারপতি নিয়োগের স্বচ্ছতা নাই, সেখানে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা হাতে নিতে চায় এই এবং আর্টিকেল 70 কথা উল্লেখ করে সেখানে বলা হয়েছে যে এই যেখানে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা নাই, যেখানে জনগণের বাক স্বাধীনতা আছে কিন্তু সংসদ সদস্যদের যে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তার পদ বাতিল হয়ে যাবে, এভাবে তারা সংসদ সদস্যদেরকে মানে তাদেরকে তার দলীয় নেতৃত্বের হাতে বন্দী করে রাখছে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে একচ্ছত্রভাবে, এবং সেই কারণে আমাদের সংসদ ঠিকমতো কার্যকরী হচ্ছে না। এবং সেখানে ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায় যদি আমরা দেখি, সেখানেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যদি এই রায় লঙ্ঘন করে এবং ইলেকশন কমিশনকে যদি শক্তিশালী না করা হয়, সেক্ষেত্রে সরকারের তরফে সংবিধান লঙ্ঘন হবে। 1178 প্যারায় ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায়তে সেই বিষয়টা আমি পড়ে শোনাচ্ছি, খুব সুস্পষ্টভাবে আছে এবং সেই আলোকে দেখলে দেখা যাবে যে এই সরকার তার যে আদালতের রায় ভঙ্গ করায় ষোড়শ সংশোধনী এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার 1178 প্যারার আলোকে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিকভাবে স্বাধীন করিতে হইবে, ইহাকে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে, লোকবল নিয়োগে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না। নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে সর্বপ্রকার প্রয়োজন নিরসন করবে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ লইবেন। সংবিধানের 126 অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল প্রকার সহায়তা সরকার নির্বাহী বিভাগ তড়িৎ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে, অন্যথায় তাহারা সংবিধান ভঙ্গ করিবার দায়ী হইবে। এ ব্যাপারে কোনো তরফে কোনো গাফিলতি দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন
প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তড়িৎ গ্রহণ করিবেন, অন্যথায় তাহারও সংবিধান ভঙ্গের দায়ী হইবেন। সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত নির্বাচনের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুসারে যারা পরোক্ষভাবে জড়িত রাষ্ট্রের সেই সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। নির্বাচন কমিশনারগণ অন্তর্মুখী বা ইন্ট্রোভার্ট হইবেন না, যতদূর সম্ভব তাহাদের দায়িত্ব পালনের স্বচ্ছতা ট্রান্সপারেন্সি বজায় রাখিবেন। সতত মনে রাখিবেন যে জনগণের নিকটেই তাহাদের জবাবদিহিতা, তাহারা সকলে জনগণের সেবক মাত্র। তাহারা কি কাজ করিতেছেন তাহাও জনগণের জানিবার অধিকার রহিয়াছে, তাহারা কি কাজ করিতে পারিতেছেন না এবং কেন পারিতেছেন না তাহাও জানিবার অধিকার জনগণের রহিয়াছে। নির্বাচনী আইন বা বিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনগত পদক্ষেপ তড়িৎ লইতে হইবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ শৈথল্য প্রদর্শন করিলে নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিবেন। তো এই প্রসঙ্গে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়েছিলাম, নির্বাচন কমিশনকে সংলাপে প্রশ্ন করেছি, কেন আপনি আপনার যে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারতেছেন না। তারা বলেছে নির্বাচনকালে যে রায়ে যে প্রশাসনিক ক্ষমতা, সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে দিতে বলা হয়েছে, তারা আমাদের হাতে কখনো প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয় নাই। তারা আদালতের রায় অনুসারে কোনো সরকারি বর্তমান বিগত নির্বাচনগুলিতে দেখা যায় সংসদ ভেঙে দেয় না, অথচ আদালত অন্ততপক্ষে 42 দিন পূর্বে সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে রায়ের 1184 প্যারার বলা হয়েছে অন্ততপক্ষে 42 দিন পূর্বে সংসদ ভেঙে দিতে হবে, কিন্তু সেই কথা কোনো সরকারই মানতেছে না। এবং নির্বাচন কমিশনের যে এম্পাওয়ারমেন্ট, যে লাভজনক পদে থাকলে তাদের পদ বাতিল করার ক্ষমতা, আর্টিকেল 70 ভায়োলেশন করলে তাদের পদ বাতিল করার ক্ষমতা, এই ক্ষমতা আর্টিকেল 66(4) দেওয়া আছে, কিন্তু 66(5) আইন পাশ করে, সংসদে আইন পাশ করে এক্সপ্রেসলি বলতে হবে, দিতে হবে, কিন্তু সেটা দিচ্ছে না। সুতরাং এই 1178 ধারার যে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার যে নির্দেশনা, সেটা সরকার ভায়োলেশন, নির্বাহী বিভাগ ভায়োলেশন করার সরকারের তরফে সংবিধান লঙ্ঘন হয়েছে। সেখানে 1177 ধারায় আদালত বলেছেন যে নির্বাচন কারচুপি সম্বন্ধে বিজ্ঞ অ্যামিকাস কিউরির কোনো উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলেছে, তাই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইহার সমাধান নয়। কারচুপি মুক্ত, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন সত্যিকার স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের একান্ত ও নির্ভেজাল প্রচেষ্টা প্রয়োজনের কথা আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছেন। এবং সেখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ 1179 প্যারায় বলেছেন, শুধু তাই নয়, সংবাদ মাধ্যম ও আপামর জনসাধারণ তাদের অধিকার সম্বন্ধে শুধু ওয়াকিবহাল নয়, সোচ্চার হইতে হবে। শুধু ওয়াকিবহাল নয়, সোচ্চার হইতে হবে। তাহা হইলেই শুধু নির্বাচন কমিশন ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হইবে, তারা সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন। সুতরাং এখানে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে রায়ে। সুতরাং সরকার চাকরি তাই করে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ এখানে নাই। জনগণকে বোকা ভাবা এবং ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ আর এরপরে আর এই রায়ের পরে আর কোথাও নাই। খুব সুস্পষ্টভাবে ষোড়শ সংশোধনী এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলায় এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। 1181 প্যারায় আবার বলা হয়েছে দি ইলেকশন, প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা হয়েছে, দি ইলেকশন প্রসেস নাও এ lunatic terrorist bedlam operation manipulated by the political mafia shall have to undergo a civilizing mission. জাস্টিস V.R. কৃষ্ণ, ল অ্যান্ড লাইফ, পৃষ্ঠা 135। সুতরাং আমরা যে নির্দেশনাগুলি সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিল ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলায়, সংক্ষিপ্ত রায়কে বিচারাধীন মামলায় অবজ্ঞা করে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করায় এই সংবিধান লঙ্ঘন হয়েছে। এবং যেই সরকারের সময়ে নির্বাচিত সেই সরকারকেই সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় নাই। সুতরাং পরবর্তী সাবসিকুয়েন্ট গভর্নমেন্ট সব সরকারই হলো অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। এখানে আমরা পাই, সেই ক্ষেত্রে কী হবে? এই যে যদি আইন না মানে, যদি কেয়ারটেকার সিস্টেম যেভাবে রায় দিয়েছে সেটা না মানলে কী হবে? অ্যামিকাস কিউরিগণ তখন এই কথা আদালতে বলছেন, হুজুর আদালত, আপনি যে এই যে কেয়ারটেকারের যে একটা সুযোগ করে দিলেন, সরকার যদি না মানে তাহলে কী হবে? এই যে এখানে 1185 প্যারায় সেখানে রায়ে আদালত সেটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। বিজ্ঞ অ্যামিকাস কিউরিগণ 1185 প্যারা ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায়, সকলেই আদালতের সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তাহাদের সুগভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা এবং দেশের প্রতি তাহাদের দায়িত্ববোধ প্রশ্নাতীত। সংখ্যাগরিষ্ঠ অ্যামিকাস কিউরিগণ কোনো না কোনো আকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বজায় রাখিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।
তাহাদের আশঙ্কা নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে পারে। তাহারা সকলেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাহাদের আশঙ্কা আমরা একেবারে অবহেলা করিতে পারি না। যদিও তর্কিত সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন 1996-কে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ইহা অবশ্যই অবৈধ, তবুও এইরূপ আশঙ্কার কারণে সহস্র বছরের পুরাতন ল্যাটিন ম্যাক্সিম যেমন আইডি কোড alias non est licitam necessitas licitam facit, that which otherwise is not lawful necessity makes lawful. Salus populi est suprema lex, safety of the people is the supreme law, এবং salus republica est suprema lex, safety of the state is the supreme law. ইহার সহায়তা লইতে হইবে। সুতরাং এই যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ডক্ট্রিন অফ নেসেসিটির কথা বলা হয়েছে, যে সেই ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার সংক্ষিপ্ত রায়ের আলোকে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করা যাবে, সেই 1185 পেরার আলোকে, সংক্ষিপ্ত রায়ের আলোকে এবং ষোড়শ সংশোধনী মামলার যে নির্দেশনা, যেখানে আদালতের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে এবং আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে কী হবে সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ অল অর্গানস অফ দি স্টেট to allow the Supreme Court functioning as guardian of the Constitution and running the judiciary smoothly. Otherwise, the doomsday will not be far off. মানে বলছে যে ধ্বংসের দিন সন্নিকটে যদি তোমরা আদালতকে না মানো। The Supreme Court is a balance wheel as the lamp of the Constitution. It is a lighthouse whose benignant rays of liberty and justice illuminate the troubled surface of the water. সুতরাং এই যে ব্যালেন্সিং হুইল নষ্ট করে দেওয়ার কারণে আজকে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার, ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সেই প্রধান বিচারপতি এত সুন্দর রায় দেওয়ার পরে তাকে মেরে দেশ থেকে তাড়ায় দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বদনাম দেওয়া হয়েছে। এত অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। আমরা বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। আর এখানে আরেকটা কথা এই জাজমেন্টে বলা হয়েছে, জাস্টিস উইদাউট পাওয়ার ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট, power without justice is a tyranny. Justice without power is opposed because there are always wicked men. Power without justice is soon questioned. Justice and power must therefore be brought together so that where there is just may be powerful and where there is powerful may be just. এই জন্যই আজকে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে সমস্ত জনগণ, রাষ্ট্রের মালিক তারা পড়েছে স্বৈরাচারের ফাঁদে। ধন্যবাদ সবাইকে।